given us the blessing of eternal life. We are thankful to Thee for this blessed morning. O Lord, for giving us grace. O Lord, Master, to gather in Your precious name, so that, Lord, we may worship our precious Savior with songs of praise and thanksgiving. Also that we may hear Thy still smaller voice and be blessed by Thee. We thank Thee, Lord, for every child. O Lord, was already joined for a Sunday school. And also, we thank Thee for every individual, for Thou hast kept, O Lord, Master, every one of them safe and secure. It is by Thy divine and holy power that we are protected. Once again this morning, this day's ministry, we commit into Thy loving hands and care. Our sisters who are going to sing the songs, and a sister, Lord, who is going to, Lord, Master, give us the word of God. We pray that Thou would anoint our sisters and Thou would give them Thy grace and wisdom and understanding. Loving Father, make this time exceedingly profitable. Glorify Thyself through us. Help us, dear Lord, also our brothers who are dealing with the online equipment, O Lord, Master, so that this program could be relayed. So grant Your heavenly help. We bind every work of the evil one and commit this Sunday school prayer meeting into Thy loving hands. Lord, claiming the Lordship of the Lord Jesus Christ, exalting Thy great name, we pray this prayer with thanksgiving in the blessed name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. Amen. So children, before we start singing, a small announcement. Repu August 2nd, so we are having Sunday school retreat for one day. Okroj Korakai Sunday school retreat, morning 9 o'clock nunchi, evening 4 o'clock varaku. Paatalu, lessons, magic show, all these things will be there. So మీరందరూ కూడా మీ యొక్క తల్లిదండ్రులకు చెప్పి తప్పక మీరు రావాలా. దిస్ ఈస్ యువర్ స్పెషల్ ప్రేయర్ మీటింగ్ ఓన్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్. కాబట్టి తప్పక మీరు రండి, మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా తీసుకురండి, మీ రిలేటివ్స్ని కూడా తప్పక తీసుకొని రండి. ఓకే, సో we all may join together and worship the Lord. So ఎవరికైతే తెలియదో మీ ఫ్రెండ్స్కి తెలియకపోవచ్చేమో, సో ఇన్ఫార్మ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. టుమారో మార్నింగ్ 9 o'clock, Monday 9 o'clock to evening 4 o'clock. So now we will continue with our Sunday school. Sisters. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నేను ఆడి పాడి స్తుతింతు, నేను ఆనందించి స్తుతింతు పాట పాడుకుందాం. సాంగ్ నంబర్ 56. సాంగ్ నంబర్ 56. మనము ఆనందిస్తూ దేవుని యందు మనం సంతోషిస్తూ ఈ పాట పాడుకుందాం, సరేనా? నేను ఆడి పాడి స్తుతింతు, నేను ఆనందించి స్తుతిన్న పాటలో ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఆ విధంగా మీరు కూడా మంచిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఈ పాట పాడుకుందాం, సరేనా? నా యేసు రక్తమే విడుదల
చిన్నపిల్లలము మేము సాంగ్ నెంబర్ 41. బోలో రాజా యేసుకి జై పాడుకుందామా? uh, 119 song number. राजा यीशु की जय, बोलो राजा यीशु की जय। राजा राजा ना యేసు రాజా పాడుకుందాం। రాజా రాజా నా యేసు రాజా నిన్ను
song number 172, I will enter his gates with thanksgiving. యాక్షన్ సాంగ్స్ పాడుకుందాం. ఆకాశ మేఘాలలో పరలోక దూతాలు. I got peace like a river. I got joy like a fountain.
హల్లెలూయా మేరే భయ్య పాడుకుందాం. హల్లెలూయా 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 మేరే భయ్య మేరే यीशु मसीह ने प्राण बचाया. హల్లెలూయా 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 మేరే భయ్య మేరే यीशु मसीह ने प्राण बचाया. अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को टांगे दिया. अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को टांगे दिया. हालेलुया 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 मेरे भैया मेरे यीशु मसीह ने प्राण बचाया. हालेलुया 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 मेरे भैया मेरे यीशु मसीह ने प्राण बचाया. Okay, we'll sing Bible chorus. The best book to read is the Bible. Read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल. दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल. पढ़ेंगे उसको रोज पढ़ो, सामने करता कोई ना हो. ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल. पढ़िन श्रेष्ठ ग्रंथము బైబిల్. పढ़िन श्रेष्ठ గ్రంథము బైబిల్. అనుదినము పఠించిన ప్రేమ తోడ నడుపును. ఓ పढ़िन श्रेष्ठ గ్రంథము బైబిల్. Praise Lord, children. I hope you are all doing good by God's grace. ఈరోజు మనం యేసయ్య క్షమాపణ గురించి చెప్పిన ఉపమానాలలో ఒకదాని గురించి నేర్చుకుందాం. ది ప్రాడిగల్ సన్. ది ప్రాడిగల్ సన్ ఇస్ అ parable about famous parable from the Bible అన్నమాట. Before we begin our story, we'll look unto God for grace. Our loving, living, heavenly, gracious Father, I thank the Lord for the wondrous grace you have been showing upon us till this day, Lord Father. I thank the Lord for the blessed time you have given to us to praise you and worship you this morning through the songs, Lord Father. Thank you, Lord, for showing your amazing grace on the cross of Calvary for my sins, Lord Father. I thank the Lord for being a forgiving Father when we make mistakes in our life, Lord Father. I submit this time unto your hands, Lord. Please grant our children good ears to hear, Lord Father. Make our children to be born again in the early age only, Lord Father. Please help our children to grow in your grace and knowledge day by day, Lord Father. Submitting this time unto your hands, please speak to us in a special manner through thy word, Lord Father. I ask and pray in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Jesus 2000
21 ఇయర్స్ క్రితం ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎక్కువ మటుకు పాపులతోటి, చెడ్డవాళ్ళతోటి, వాళ్ళతో ఎక్కువగా కూర్చొని వాళ్ళకి క్షమాపణ గురించి ఎక్కువగా బోధించినట్టు చూస్తామన్నమాట. అయితే అక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కొంతమంది యూదా మత నాయకులు ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అయితే అక్కడ వాళ్ళు జీసస్ని చూసి ఏమంటారంటే, ఎందుకు ఈయన ఇలాంటి వాళ్ళతో కూర్చొని ఉన్నారు, ఎందుకైనా వీళ్ళతో స్నేహం చేస్తున్నారు అని అన్నప్పుడు జీసస్ మనకి కొన్ని పారబుల్స్ చెప్తాడనమాట. 3 పారబుల్స్ చెప్తాడు. దాంట్లో ఒక పారబుల్ గురించి, ఒక ఉపమానం గురించి మనం ఈరోజు చూద్దాం. ఈరోజు మన స్టోరీ ఏంటంటే ది ప్రాడిగల్ సన్, తప్పిపోయిన కుమారుడు. వన్స్ అపాన్ ఎ టైం ఒక రిచ్ ఫార్మర్కి ఇద్దరు టూ డిఫరెంట్ సన్స్ ఉన్నారనమాట. అయితే ఈ రిచ్ ఫాదర్కి 2 కుమారులు కదా. పెద్ద కుమారుడేమో తండ్రి చెప్పిన మాట ఎప్పుడూ ఓబే చేసేవాడు, ఎప్పుడూ వినేవాడు అనమాట. ఆయన ఏం చెప్తే అది ఎదురు చెప్పేవాడు కాదు. ఆయన ఏం పని చెప్పినా ఆయనకి చేసి పెట్టేవాడు. ఆయనకి ఫామ్లో కూడా బాగా హెల్ప్ చేసేవాడు. అంతేగాని వాళ్ళ ఫాదర్కి ఎప్పుడు ఎదురు చెప్పేవాడు కాదనమాట. అయితే మనం చిన్న కుమారుడిని చూసుకున్నట్లయితే ఆయన ఎలా ఉండేవాడంటే, హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ అమాంగ్ ఇండిపెండెంట్ పీపుల్ అనమాట, హూ వాంటెడ్ టు లివ్ హిస్ ఓన్ లైఫ్. అయితే ఈయన మాత్రం చిన్న కుమారుడు ఎలా ఉండేవాడంటే, నేనెందుకు తండ్రి చెప్పిన మాట వినాలి, నా ఓన్ ఐడియాస్ నాకు ఉన్నాయి కదా, నేను అట్లా ఎందుకు చేయకూడదు, నేను ఇప్పుడు పెద్దగానే అయిపోయినాను కదా, మరీ అంత చిన్నపిల్లోడిగా ఏం లేను కదా, నేనెందుకు నా ఇష్టాలు చేసుకోకూడదు, నేనెందుకు ఎప్పుడు చూసినా ఇక్కడే ఈ ఫామ్లో ఉండి ఇలాగే బోరింగ్ లైఫ్ అనుభవించాలా అనుకుంటూ ఉండేవాడనమాట. అయితే ఒకరోజు చిన్న కుమారుడు ఏం చేస్తాడంటే, యంగర్ సన్ వెళ్ళి వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఫాదర్, నాకు నీ ఆస్తిలో నాకు షేర్ వస్తుంది కదా, ఆ షేర్ని నాకు ఇవ్వవా, నా షేర్ నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి అడుగుతాడనమాట. అడిగితే అయితే అప్పట్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే, ఈ రిచ్ ఫార్మర్ ఉన్నారు కదా, ఆయన పిల్లల కోసం ఆస్తిని ఆదా చేసేవాడు అనమాట. ఆస్తి ఎప్పుడు ఇస్తారంటే, ఫాదర్ చనిపోయినాక లేకుంటే చనిపోయే ముందు పిల్లలకి సమానంగా పంచిపెడతారనమాట. అయితే వాళ్ళ యంగర్ సన్ వెళ్ళి అడుగుతాడనమాట, నాకు నా షేర్ ఇప్పుడే కావాలి, నాకు మీరు ఇప్పుడే ఇవ్వండి, నాకు చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, నేను దూరదేశం వెళ్ళి అక్కడ నేను సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నేను అక్కడికి వెళ్ళి నాకు కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ నేను నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట చిన్న కుమారుడు. అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ అంటాడు, నువ్వు ఇంకా చిన్నగానే ఉన్నావు, నువ్వు డబ్బుని నీకు ఇస్తే నువ్వు వృధా చేస్తావేమో, నీకు ఇంకా డబ్బుని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో నీకు తెలియదు కదా, నీకు ఇప్పుడే నేను ఇవ్వాలనుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి అంటాడనమాట. అయినా కూడా ఆ చిన్న కుమారుడు గమ్ముగా ఉన్నాడు. పదే వాళ్ళ ఫాదర్ని ఆ షేర్ గురించి అడుగుతాడనమాట. అయితే వాళ్ళ ఫాదర్కి తెలుసు, ఆయన ఇచ్చినా కూడా ఆయన సరిగ్గా దాన్ని యూటిలైజ్ చేయడు, ఆయన తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తాడు అనేసి ఆయనకు తెలిసిన, ఇంకా చిన్న కుమారుడు పదే అడుగుతూ ఉండేసరికి ఆ తండ్రి ఏం చెప్తాడంటే, యు మస్ట్ వాచ్ హూమ్ యూ ట్రస్ట్ అని చెప్పి ఆయన షేర్ని ఇస్తాడనమాట చిన్న కుమారుడికి. అయితే చిన్న కుమారుడు ఆ డబ్బుల్ని తీసుకొని ఇంకా దూరదేశానికి, ఫారెన్ ల్యాండ్కి ప్రయాణం అవుతాడనమాట. ఈ రోజుల్లో అయితే మనకి మోటార్ బైక్స్, కార్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అప్పట్లో మనకి క్యామెల్స్, హార్సెస్ ఇవే ఉండేవన్నమాట వెళ్ళడానికి. అయితే ఆ మనీతో ఆయన చిన్న కుమారుడు ఏం కొనుక్కొని ఉండొచ్చు, ఆయన కోసం మంచి బట్టలు కొనుక్కొని ఉండొచ్చు, క్యామెల్ని కొనుక్కొని ఉండొచ్చు కదా. అక్కడ సిటీకి వెళ్తున్నారంటే మనకి మంచి క్లోత్స్ ఉండాలి, అందరిలో మంచిగా ఉండాలంటే. ఆయన కూడా
అందరిలో బాగా కనబడాలనేసి మంచి క్లోత్స్ కొనుక్కున్నాడు, క్యామెల్ కొనుక్కున్నాడు. ఇక్కడ మీరు పిక్చర్స్లో చూసినట్టయితే ఈ సిటీలో అన్ని వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి కదా. అయితే ఈయన కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మీకు ఇది హాఫ్ ప్రైస్కే ఇస్తాం తీసుకోండి అని చెప్పేసి, అట్లా ఊరి నుంచి వచ్చిన అబ్బాయి కదా, ఈజీగా ఏది చెప్తే అది నమ్మేస్తాడు అన్నట్టు వాళ్ళు కూడా ఇది మీకు తక్కువగా వస్తుంది మీరు కొనేసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్పి అట్లా ఒక్కొక్కటి ఆయనకు నచ్చినవన్నీ కొనుక్కుంటా ఉంటాడు. ఆయన కోసం కిల్లు కొనుక్కుంటాడు, ఆయనకు కావాల్సిన బట్టలు కొనుక్కుంటాడు, ఆయనకు కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కొనుక్కుంటా ఉంటాడు అనమాట. అయితే కొంతమంది ఆయనని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అబ్జర్వ్ చేస్తే అబ్బా ఈయన దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నట్టున్నాయి, మనం ఈయనని ఫ్రెండ్గా ఎందుకు చేసుకోవద్దు అని చెప్పేసి కొంతమంది ఆయన దగ్గరకు వచ్చి గ్యాదర్ అవుతారనమాట. మేము కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండాలనుకుంటున్నాము, మనం ఈరోజు పార్టీ చేసుకుందాం, వస్తావా నువ్వు అని చెప్పేసి ఆయనని పార్టీకి తీసుకొని వెళ్తారు. అట్లా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆ పార్టీస్కి, దుర్వ్యసనాలకి, తాగుడికి అన్నిటికీ అలవాటు చేసుకుంటాడు అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళి తాక్కుంటూ మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ వేస్తూ అట్లా ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నిటినీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కోసం ఖర్చు పెడతాడు, ఆయన కోసం అట్లా దుర్వ్యసనాల కోసం ఆయన ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాడు అనమాట. అట్లా మనీ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే ఆయన మనీ తగ్గిపోవడం, లాస్ట్ ఒక కాయిన్ మిగలడం చూస్తాడనమాట. చూసినప్పుడు అరే నా మనీ అయిపోతున్నాయే, ఇప్పుడు నేను ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు అనమాట. అప్పుడు ఆయన ఫ్రెండ్స్ గుర్తొస్తాడు. నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా నాకు, నేను ఇన్ని రోజులు వాళ్ళకి పెట్టాను కదా, వాళ్ళకి చాలా గిఫ్ట్స్ కొని ఇచ్చాను, వాళ్ళందరూ నన్ను ఇష్టపడడానికి చాలా గిఫ్ట్స్ కూడా ఇచ్చాను వాళ్ళకి అని చెప్పేసి అనుకొని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గుర్తొస్తారు ఆయనకి. ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఎవరు ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు డబ్బులు లేవు కదా, ఎవరు ఆయనని పట్టించుకోరు, నువ్వెవరో మాకు తెలియదు అన్నట్టు వెళ్ళిపోతారనమాట. అయితే అప్పుడు ఆయన దగ్గర మనీ ఏముండదు. ఇంతవరకు ఆయన కొనుక్కున్న క్లోత్స్ ఏవేవైతే కొనుక్కున్నాడో అవన్నీ అమ్మేసి ఆయన అప్పులు తీసుకుంటాడు కదా, అప్పుడు బతకడానికి అవన్నీ తీర్చేస్తాడనమాట. అవన్నీ తీర్చుకుంటూ వస్తుంటే ఆయన దగ్గర ఏముండదు, అంత మనీ అయిపోతుందన్నమాట. అప్పుడు ఆ టైంలోనే అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక పెద్ద కరువు వస్తుంది, ఆ దేశంలో ఒక పెద్ద ఫెమైన్ వస్తుంది. అయితే అప్పుడు పంటలు ఇవన్నీ ఏమీ పండవన్నమాట. ఆ దేశంలో ఏం పని దొరకదు, పంటలు లేవు కదా, ఫుడ్ లేదు, ఏం లేదు, పనులు కూడా లేవు, అక్కడ మనీ సంపాదించడానికి ఏమీ లేదన్నమాట. అప్పుడు ఆయన చిన్న కుమారుడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏమన్నా పని ఉందా, నాకేమన్నా పనిస్తారా మీరు అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. అయితే అడుగుతూ ఉంటే ఆయనకి ఎవ్వరు పని ఇవ్వరనమాట. ఇక్కడ ఏం పనులు లేవు, మేము మీకు ఫుడ్ పెట్టే స్థితిలో కూడా మేము లేము అని చెప్పేసి అందరూ నిరాకరిస్తారు ఆయనని. అయితే అట్లా అడుగుతున్నప్పుడు ఒక ఆయన మాత్రం పని ఇస్తాడనమాట దయదలిచి. ఆయన ఏం పని ఇస్తాడంటే పందుల్ని మేపే పని ఇస్తాడనమాట. ఆ పందుల్ని మేపే పని ఇస్తే ఒక జూయిష్ బాయ్కి పందులు అంటే అన్క్లీన్డ్ అనమాట. వాళ్ళకి అవి చాలా అసహ్యమైనవి, వాళ్ళకి వాటిల్ని మేపాలంటే ఒక టెరబుల్ థింగ్ జూయిష్ బాయ్కి. ఆ పని ఎంచుకోరనమాట వాళ్ళు. అయినా కూడా ఈ చిన్న కుమారుడు ఇంకేమి ఆయన చేయలేక ఆయనని ఎంతో తగ్గించుకొని ఆయన ఆ పని చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడు అనమాట. ఒప్పుకొని చూసారా ఇక్కడ పందుల దగ్గర ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ పందులు తినడానికి పొట్టుని వేస్తున్నాడు కదా. అయితే ఈ పందుల్ని మేపితే ఆయనకి కొంచెం ఫుడ్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు పందులు మేపినందుకు. ఆ ఫుడ్ ఆయనకి సరిపోయేది కాదు. అయితే ఒకరోజు ఆయనకి ఇంకా హీ కెనాట్ స్టాప్ హిస్ హంగర్ అనమాట. ఇంకా ఆకలిని ఆపుకోలేక కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆ పందులు తినే పొట్టు ఉంటుంది కదా, అది కూడా తినేయాలని అనుకుంటాడు అనమాట. ఇంకా ఆ పొట్టుని తినడానికి వెళ్ళి కొంచెం తింటుంటే ఆ పందులు కూడా ఆ పొట్టుని తిననీయవన్నమాట ఆ చిన్న కుమారుడికి. అయితే అవి కూడా తిననీయనప్పుడు ఆయన చాలా బాధపడతాడు, చాలా దుఃఖపడతాడు. ఆయనకు అప్పుడు బుద్ధి వస్తుంది అనమాట. ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆయనకి
వాళ్ళ ఫాదర్ చూపించిన లవ్ ఒకసారి మొత్తం గుర్తొస్తుంది అనమాట. అబ్బా, మా తండ్రి నన్ను ఎంత ప్రేమించాడు కదా, నా కోసం అన్నీ చేశాడు, కానీ నేనేమో ఇక్కడ నా డబ్బులన్నీ వృధా చేసుకొని నా డబ్బులన్నిటినీ ఖర్చు చేసేసుకొని బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ చేసి నేను ఇక్కడ ఇలా మిగిలిపోయాను కదా అని చెప్పి చాలా బాధపడతాడనమాట. చాలా బాధపడితే అప్పుడు అనుకుంటాడు, మా తండ్రి ఇంటి దగ్గర అయితే చాలామంది పని వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ పని వాళ్ళకి మంచి భోజనం నా తండ్రి దగ్గర దొరుకుతుంది, వాళ్ళు కూడా నాలాగే ఇలా కష్టపడిన రోజులే లేవు, వాళ్ళకి చాలా మంచి ఫుడ్ దొరుకుతుంది, కానీ నేను మాత్రం ఇక్కడ ఇలా అవస్థపడుతున్నానని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. నేను ఖచ్చితంగా నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను క్షమాపణ అడగాలి, ఖచ్చితంగా ఆయన దగ్గర కనీసం పనివాడిగా అన్న నన్ను పెట్టుకుంటాడేమో నా తండ్రి అని చెప్పేసి పశ్చాత్తాప పడతాడనమాట. అయితే ఆయన వాళ్ళ ఊరికి వెళ్దామని అనుకుంటాడు. ఆ ఊరికి వెళ్దామని అనుకున్నప్పుడు ఆయన స్టార్ట్ అవుతాడు. ఆయన చూసారా ఎలా ఉన్నాడో, మురికి బట్టలు వేసుకున్నాడు, కాళ్ళకి చెప్పులు లేవు, చాలా మురికిగా ఉన్నాడు. నా తండ్రి నన్ను గుర్తుపడతాడో లేదో, నన్ను చేర్చుకుంటాడో లేదో, కనీసం ఆయన కొడుకుగా ఉండే అర్హత కూడా నాకు లేదు, అయినా కూడా నన్ను కనీసం వారి ఇంట్లో పనివారిగా ఉంచి ఆయన ఇంకా దూరంగా ఉండగానే ఆయన తన కుమారుణ్ణి చూసి తొందరగా పరుగున వెళ్ళి ఆయనని కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటాడనమాట. కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ చిన్న కుమారుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన పాదాల మీద పడి, తండ్రి, నేను నీ కొడుకుగా ఉండడానికి నాకు అర్హత అస్సలు లేదు, నేను చాలా మిమ్మల్ని నిరాకరించాను, మీరు చెయ్యొద్దు అన్న పనిని నేను చేశాను, నేను నాకు ఇచ్చిన డబ్బులన్నిటినీ వృధాపరుచుకున్నాను, నన్ను క్షమించండి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాడనమాట. మీకు కొడుకుగా ఉండే అర్హత కూడా నాకు లేదు, మీ పనివారిలో ఒక్కరిలాగన్నా నన్ను చూడండి అని అడుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి మాత్రం అవేం వినిపించుకోడు అనమాట. పట్టించుకోకుండా ఆయనని కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టుకొని ఆయనకి అక్కడుండే పనివారితో అంటాడనమాట, ఎవరక్కడ, ఇక్కడ రండి అని చెప్పేసి పిలిచి అక్కడ పనివారికి ఏం చెప్తాడంటే, నా కొడుకు తిరిగి వచ్చాడు, తప్పిపోయిన నా కొడుకు మళ్ళా తిరిగి నా దగ్గరికి వచ్చాడు, మీరు మంచి వస్త్రాలు తీసుకొని రండి, ఆయన కాళ్ళకి మంచి జోళ్ళని తగిలించండి, ఆయన చేతికి ఉంగరాన్ని తీసుకొని రండి అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట. అప్పుడు ఆ పని వాళ్ళు ఆయనకి మంచి వస్త్రాలు ఇస్తారు, కాళ్ళకి చెప్పులు వేస్తారు, ఇంకా వాళ్ళ తండ్రి ఆయనకి ఉంగరాన్ని పెడతాడనమాట. పెట్టి వాళ్ళ తండ్రి ఏమంటాడంటే, నా కొడుకు తిరిగి వచ్చాడు కదా, చనిపోయాడు అనుకున్న నా కొడుకు బ్రతికి వచ్చాడు, తప్పిపోయాడు అనుకున్న నా కొడుకు మళ్ళీ తిరిగి నా దగ్గరికి వచ్చాడు, ఈరోజు మనం నా జాయ్ని అందరితోటి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, మీరు అందరినీ వెళ్ళి పిలవండి, మనం అందరం ఆనందిద్దాం, సంతోషిద్దాం అని చెప్పేసి ఆ తండ్రి చెప్తాడనమాట. అయితే ఆ పని వాళ్ళు అందరినీ వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వస్తారనమాట సెలబ్రేట్ చేయడానికి. అయితే అక్కడ వాళ్ళ తండ్రి మంచి మ్యూజిక్, డాన్సెస్ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తాడనమాట. వాళ్ళ కుమారుడు వచ్చాడు కదా, తిరిగి రాడు అనుకున్నది కుమారుడు మళ్ళీ వచ్చినందుకు ఎంత సంతోషమో తండ్రికి, అందుకని పార్టీని ఏర్పాటు చేసినాడు అనమాట. అప్పుడే ఏమవుతుంది అంటే పెద్ద కుమారుడు వస్తాడనమాట. పెద్ద కుమారుడు వస్తే ఆయనకి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళగానే మ్యూజిక్స్, సౌండ్స్ ఇవన్నీ వినిపిస్తాయన్నమాట. అక్కడున్న ఒక పనివాడిని అడుగుతాడనమాట. ఆయన ఏంటి ఇదంతా, ఇక్కడ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ పెట్టారు ఇంట్లో, ఏంటి విశేషం అని అడిగితే, మీ తమ్ముడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు కాబట్టి మీ తండ్రి ఆయన కోసం మంచి విందుని ఏర్పాటు చేశాడు
అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అయితే పెద్ద కుమారుడికి చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. మీరు వెంటనే వెళ్ళి నా తండ్రిని బయటకు రమ్మనండి అని చెప్పేసి అంటాడనమాట. అన్నప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి బయటకు వస్తాడనమాట. బయటకు వచ్చేసి ఏంటి అని అడిగితే, మీ తమ్ముడు తిరిగి వచ్చాడు, మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము రా అని చెప్పేసి అంటే, అప్పుడు పెద్ద కుమారుడు అంటాడు, తండ్రి నేను ఇన్ని రోజులు మీరు చెప్పినట్టు విన్నాను, మీ దగ్గర నేను చాలా నీతిగా నమ్మకంగా ఉన్నాను, అయినా కూడా నా కొరకు కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కోసం కానీ మీరు ఎప్పుడు ఇట్లాంటి పార్టీ చేయలేదే, మరి ఇప్పుడు తమ్ముడు అట్లా డబ్బులన్నిటినీ వృధా చేశాడు, వాడు దుర్వ్యసనాలకి లోనై అంత పోగొట్టుకున్నప్పటికీ మీరు వాడు తిరిగి వస్తే మీరు చేర్చుకొని ఎందుకు ఇట్లా విందు చేస్తున్నారు అనేసి అడుగుతాడనమాట. అడిగితే అప్పుడు తండ్రి చెప్తాడు, నాకున్న ఆస్తంతా నీకే, కానీ నీ తమ్ముడైతే తిరిగి వచ్చాడు, కాబట్టి మనం అందరం తప్పకుండా సంతోషించాలి. చనిపోయాడు అనుకున్న నా కుమారుడు బ్రతికి వచ్చాడు, తప్పిపోయాడు అనుకున్న నా కుమారుడు తప్పు తెలుసుకొని నా దగ్గరకు వచ్చాడు, కాబట్టి నేను ఆయనని క్షమించాను అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట. అప్పుడు పెద్ద కుమారుడు కూడా ఆ తండ్రి చెప్పిన మాటల్ని అంగీకరించి నిజమే కదా అని చెప్పేసి ఆయన కూడా తమ్ముడిని హత్తుకొని ఆయన కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాడు అనమాట. అలాగే ఇక్కడ తప్పిపోయిన చిన్న కుమారుడిలాగా మనం కూడా పాపంతో మన పేరెంట్స్ని ఒబే చేయకుండా, లార్డ్ కమాండ్స్ని ఒబే చేయకుండా మనం కూడా తప్పిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాం కదా. అయితే దేవుడు మనని ఎప్పుడు శిక్షించేవాడు కాదు. మనం భయపడతాం కదా, అయ్యో నేను ఇంత పెద్ద పాపం చేశానే, దేవుడు నన్ను ఖచ్చితంగా శిక్షిస్తాడు, నన్ను దేవుడు చేర్చుకోడేమో అని మనం అనుకోకూడదు పిల్లలు. దేవుడు మనని ఎప్పుడు పనిష్ చేయడు, దేవుడు మనని ఎప్పుడు క్షమిస్తాడు, మనని చేర్చుకుంటాడు, మనని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడు అనమాట. మనం ఏం చేయాలంటే మనము దేవుణ్ణి క్షమాపణ అడగాలి. క్షమాపణ అడిగితే ఆయన తప్పకుండా మనని క్షమిస్తాడనమాట. మనము పాపులము అని దేవునికి తెలుసు, మనం నరకానికి వెళ్ళకూడదని ఆయన తను ఎంతగానో ప్రేమించిన యేసుప్రభుని మన కోసం ఈ భూమి మీదకు పంపించి సిలువ పైన యేసుప్రభు మన పాపాల కొరకు చనిపోయి తిరిగి లేచినాడు కదా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ చూపించాడు. ఎందుకంటే మనం శిక్ష పొందొద్దని, మన మీద ఉన్న ప్రేమతోటి దేవుడు మన కోసం చనిపోయి తిరిగి లేచినారు కదా. మీరు కూడా యేసయ్య మన కోసం చనిపోయి తిరిగి లేచాడు అని నమ్మితే మీరు చిన్న ప్రేయర్ చేసుకోండి. అప్పుడు దేవుడు మనలాంటి పాపులు, ఇప్పుడు చిన్న కుమారుడు ఎలా అయితే వస్తే క్షమించాడు కదా వాళ్ళ తండ్రి, అట్లాగే మనలాంటి పాపాత్ములు ఒక్కరు రక్షణ పొందినా కూడా పరలోకంలో చాలా గొప్ప సంతోషం ఉంటుంది, వేడుక ఉంటుంది. మామూలుగా పాపాలు చేయని వాళ్ళ రక్షణ పొందినా అంతగా సంతోషించడేమో కానీ మనలాగా చెడ్డ పనులు అన్నీ చేసేవాళ్ళు రక్షణలోకి వస్తే, రక్షణ పొందితే, దేవుణ్ణి అంగీకరిస్తే పరలోకంలో గొప్ప సంతోషం ఉంటుంది. మనము ఆయనని నమ్మితే, ఆయన మన కోసం వచ్చాడని నమ్మి మనం పాపాలని అంగీకరించినట్లయితే మనకు కూడా దేవుడు యుగ యుగములు ఆయనతోటి ఉంటాము అనే నిరీక్షణని మనకు కూడా ఇస్తాడు. మనం అందరం దానికోసం మన పాపాలని అంగీకరించినట్లయితే మనం కూడా యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు యుగ యుగములు ఆయన రాజ్యంలో ఉండడానికి మనకి అధికారాన్ని ఇస్తాడు. మనని ఆయన పిల్లలుగా చేసుకుంటాడు. సరేనా పిల్లలు? ఈరోజు మెమరీ వర్స్ ఏంటంటే లూక్ 15:24. For this, my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. ఓకేనా పిల్లలు? ఇప్పుడు అన్న వచ్చి మన కోసం ప్రేయర్ చేస్తారు. ప్రైజ్ లార్డ్ చిల్డ్రన్. ఎంత మంచి స్టోరీ విన్నాం కదా. సొంత మార్గంలో వెళ్తే ఎంతో నష్టపోతాం. అయితే తిరిగి మనము సరైన మనసుతోటి
వెనకాలకు వచ్చిన ఆ చిన్న కుమారుడు ఏమైనాడు? తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడ్డాడు. అట్లనే మనమందరం కూడా సొంత మార్గంలో వెళ్ళడం ద్వారా ఎంతో నష్టం మనము కలిగి ఉంటాం. పాపముల ద్వారా మన సొంత మార్గంలో మనం ఎంచుకునే వారంగా మనం ఉంటాం. కానీ దేవునికి స్తోత్రము, ఆయన కుమారుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా మన యొక్క సొంత మార్గం నుండి తప్పించి దేవుని మార్గంలోనికి మనను ప్రభువు నడిపించినాడు. కనుక మనం తప్పు మార్గంలో వెళ్ళామనే విషయాన్ని మనము ఒప్పుకోవాలి. యేసయ్య నన్ను క్షమించండి ప్రభా, నా సొంత మార్గంలో వెళ్ళి నీకు ఇష్టం లేని పనులన్నీ చేసి నేను దుఃఖపరిచినాను, నన్ను క్షమించు ప్రభా, నీ రక్తంలో నన్ను కడుగుము, నన్ను పరిశుద్ధపరచు ప్రభా అని నువ్వు అడిగితే, నీ హృదయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటే ప్రభు నిన్ను క్షమిస్తారు. మనం చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నామా? మనందరూ కూడా మోకరించండి. తర్వాత కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్స్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీబడి జస్ట్ నీల్ డౌన్, మీ కళ్ళు మూసుకొని వచ్చిన ప్రార్థన చేసుకోండి. ప్రభా, చిన్న కుమారుని వల్ల నేను కూడా నా సొంత మార్గంలో ప్రభా నేను వెళ్ళిపోయి నేను ఇష్టానుసారంగా నేను ప్రవర్తిస్తూ వస్తున్నాను ప్రభా, నన్ను ఇప్పుడే ఈ సమయంలోనే నన్ను క్షమించి నీ రక్తములో నా ప్రతి పాపమును కడిగి, నేను చేసే ప్రతి చెడ్డ పనిని కూడా ప్రభా మీరు నీ రక్తములో నన్ను కడిగి నన్ను క్షమించు అని మీ హృదయంలో మనసులో ప్రార్థన మీరు చేసుకోండి. యేసయ్య మిమ్మల్ని ఇప్పుడే క్షమిస్తాడు, ఈ క్షణంలోనే క్షమిస్తాడు. అడగండి. ఎవరైతే యేసు ప్రభువుని యేసయ్యను మీ హృదయంలో చేర్చుకోలేదో, యేసయ్య నా హృదయంలోనికి మీరు రండి ప్రభా, నా హృదయంలోనికి మీరు రండి ప్రభా, నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకోండి అని ఇప్పుడే ఈ సమయంలోనే మీరు మీ మనసులో చిన్న డెసిషన్ మీరు తీసుకోండి. ప్రేమగల తండ్రి, ఈ యొక్క మంచి లెసన్ మాకు ఇచ్చినందుకే ఈ స్తోత్రములు దేవా. సొంత మార్గములో మేము వెళ్ళి దేవునికి అయిష్టులుగా మేము జీవించి ప్రభా నీకు వ్యతిరేకంగా మేము జీవించి నీ ప్రేమ కలిగిన హృదయమును గాయపరిచి నీకు దుఃఖమును బాధను ఎంతో వేదనను కలిగించిన వారంగా మేము ఉంటూ వచ్చినాం. ప్రేమగల తండ్రి, మా సొంత మార్గములో మేము వెళ్ళి మాకు కూడా ఎంతో నష్టాన్ని మేము కలిగించుకున్న వారంగా మేము ఉన్నాం. అయితే ప్రభా, నీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రభా మాలో ఉండే అవిధేయత, మా యొక్క సొంత మార్గములో వెళ్ళేటువంటి పద్ధతిని అంతయు కూడా క్షమించి మా తిరుగుబాటును తొలగించి తన అమూల్యమైన రక్తమును కార్చి మా పాపములన్నీ కూడా క్షమించినందుకై స్తోత్రములు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో చిన్న బిడ్డలు ఎవరైతే ప్రభా తమ సొంత మార్గమును విడిచిపెట్టి నీ మార్గంలోనికి రావాలి అని ఇష్టపడి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించినారో వారిని క్షమించి వారిని ఆదరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారిని ప్రభా తండ్రి, వారి బిడ్డలు నీ తమ హృదయంలో నిన్ను చేర్చుకొని ఈ రీతిగా వారు ఆశీర్వదించబడటకు నీ కృపను దయచేయండి. ప్రార్థించిన బిడ్డల కొరకై స్తోత్రములు. మా ప్రభా, ఈ దినం మరి లెసన్ అందించిన సహోదరుని బట్టి స్తుతిస్తున్నాం. ప్రేమల తండ్రి, తిరిగి నాయన రేపు ఆగస్టు 2వ తారీఖు మా ప్రభా చిల్డ్రన్స్ రిట్రీట్ కొరకై బిడ్డలందరినీ కూడా మా ప్రభా నీ ప్రేమతో మీరు సిద్ధపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా వారి బిడ్డలను పంపించుటకు కావలసిన సహాయమును వారికి అందించండి, ధైర్యమును కూడా వారికి అందించండి. ప్రెమిసెస్ అంతా కూడా ప్రభా చక్కగా మా ప్రభా మరి మెయింటైన్ చేసి ఎంతో సురక్షితంగా పిల్లలందరికీ కూడా ఎంతో మేలు కలుగునట్లుగా, ఆత్మీయంగా క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లుగా సహాయము దయచేయము. సహాయపడుతున్న వారందరినీ కూడా మా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అవసరమైన సిద్ధపాట్లు అన్నింటిలో కూడా సహాయము చేయండి ప్రభా. ఈ రీతిగా ఈ దినం సండే స్కూల్ని బట్టి స్తుతిస్తూ తిరిగి ప్రభా బిడ్డలు మరి రేపు ఉదయకాలం 9 నుంచి 4 గంటల వరకు అందరూ కూడా బిడ్డలు క్షేమంగా ఇక్కడికి రాగలిగినట్లుగా నీ కృప చూపమని మా ప్రార్థన ఆలకించిన వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాం తండ్రి, ఆమెన్. మరి ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్స్ మరొకసారి చేస్తాము. రేపు ఆగస్ట్ 2nd, దట్ ఈస్ మండే. సో 1 డే చిల్డ్రన్స్ రిట్రీట్ మన కొరకే ఉన్నది, చిన్నపిల్లల కొరకే. కనుక మీరు తప్పక మీరు మీ ఫ్రెండ్స్, మీ రిలేటివ్స్, మీ నేబర్స్ అందరినీ కూడా తీసుకొని సండే స్కూల్ రిట్రీట్ కొరకై మీరు రావాలని ప్రభు పేరిట మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. కనుక ఎవ్వరు కూడా మిస్ కాకూడదు. దిస్ స్పెషల్ ప్రేయర్ మీటింగ్స్ ఓన్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా వచ్చి సంతోషించి దేవుని ఘనపరచాలని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన కొరకై చక్కగా మంచిగా పాటలు, లెసన్స్,
మ్యాజిక్ షో విత్ గాస్పెల్ ఎన్నో ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ నేర్చుకోవటానికి. మంచిగా లంచ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కనుక తప్పక మీరందరూ కూడా ఉదయకాలమునే లేచి ప్రార్థన చేసుకొని మంచిగా రెడీ అయ్యి మీ మాస్కులు కూడా తెచ్చుకోండి. ఎవరైతే మాస్కులు తెచ్చుకోరో వారికి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మేము మాస్కులు కూడా ఇస్తాము. మన ప్రెమిసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ శానిటైజ్ చేయబడుతుంది. కనుక మీ సేఫ్టీ గురించి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోబడతాయి. కనుక మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పండి. కనుక అన్ని ప్రిపరేషన్ సండే స్కూల్లో మీ కొరకై జరుగుతూ ఉన్నది. కనుక తప్పక మీరు రావాలా. దిస్ ఈజ్ లార్డ్స్ ఇన్విటేషన్ ఫర్ యూ. ప్రభు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. సో టుమారో మార్నింగ్ 9 o'clock, మండే మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 4 o'clock వరకు మనకి ఒక సండే స్కూల్ ప్రేయర్ మీటింగ్ మనము కలిగి ఉంటాం. కనుక ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ వెల్కమ్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. చివరిగా మనం ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాము. Now unto whom is able to keep us from falling and present us faultless before the throne of his glory with exceeding joy, unto the only wise God our Savior be glory, honor, power and dominion both now and forevermore. Amen. Praise the Lord, children. So God bless you all and see you tomorrow morning. Until then, the Lord be with you. Praise the Lord.